సార్ ప్రతిరోజు మనం బాత్రూమ్కి వెళ్ళకపోతే పొద్దునే ఆర్ వెనెవర్ ఏమవుతుంది మహా అయితే? బికాస్ యాజ్ ఐ సీ ఇట్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ఇట్స్ నాట్ అ డైలీ ప్రాక్టీస్. వాళ్ళందరూ బాగానే ఉన్నారు, హెల్దీగా ఉన్నారు, పైగా 6 ప్యాక్లు వేసుకుని తిరుగుతున్నారు. I would say, you are trying to compare an apple and an orange. Okay. ఎలా అంటే the western physique, western genetic makeup, the food they take is totally contrary to what we take. Right. ఇప్పుడు వెస్టర్నర్స్ ఎలా ఉంటారంటే, if you look at their diet profile, it's predominantly protein rich. They eat lot of beef, the protein makes the bulk. For them carbohydrate is nothing. Right. So carbohydrate ఉండదు కాబట్టి naturally the intestine movement is relatively slow. So for their environment and the climate is so freezing cold half of the year, they are happy the way the things are. So for them, passing even 3 times in a week is considered as normal. Okay. If you look at the definition of constipation, my gastroenterologist definition untadi. So that was made by them. They have written the rule saying that even if they go to 3 times in a week, it is normal. Achha. But in Indian scenario, we are all carbohydrate dependent. Manaku, our derivation is from carbohydrate. So for us, the transit time is very fast. Probably it is less than 12 hours for us. So right. You take in the morning, probably you are ready to go in the evening. Right. So Atlantic context lo, if I come across somebody who says that I can't go to the poop for 48 hours average in a ante, I definitely suspect something is wrong. Now here in this context, age matters. If you are somebody physically active between 20s to 40s, I might just say that, boss, please focus on your lifestyle. Maybe you are screwing it up too much. Focus on fiber, some physical activity, you would be back in action. But if you are somebody above 45 and this has been persisting little long and you are losing weight ankondi, then that's definitely a red flag sign. I would say, please come. There is some problem. You not going to the poo daily is not natural. Something is there that is disturbing the normal flow. సార్ మీరు వెయిట్ లాస్ అన్నారు కాబట్టి వెయిట్ లాస్ అనే దానికోసం చాలా మంది తప్పిస్తూ ఉంటారు కదా సార్. వెయిట్ లాస్ అయితే మంచిదే కదా? Weight loss lo kuda there is something you have to understand: intentional weight loss, unintentional weight loss. Right. What you are talking about is intentional. Correct. I want to go slim. So appudu what you do, you adopt some physical exercise, some diet pattern. So andike when patient comes to my OPD, weight loss anagane I ask him one question: is it intentional or unintentional? He said, లేదు సార్ నేను కోరట్లేదు అదే జరుగుతోంది అంటే, then it is not normal. You are putting an effort, you are taking some medication, లేదు you are on some diet regimen, then that I consider as normal. But in this entire context, age matters. Right. As you are above 45, anything not going to poop daily, it's been there for more than 3 months ante, definitely a red flag, warrants further. It's not normal, for sure. Right. But if you are somebody physically active, it's only my lifestyle is screwed up, sir, and I don't eat, I eat whenever I want ante, then the first thing I'll tell him is, please focus, eat more fiber, physical activity, you'll be back in action. బ్లోటింగ్ ఇస్ అ కామన్ సెన్సేషన్. చాలా మంది దాన్ని నార్మలైజ్ చేసేసారు. బ్లోటింగ్, గ్యాస్, ఇలా ఇంతే క్యాజువల్గా. హౌ క్యాజువలీ కెన్ వీ టేక్ ఇట్ యాక్చువల్లీ ఇన్ రియాలిటీ? ఇప్పుడు కరెంట్ కాంటెక్స్ట్ లో we gastroenterology ఇప్పుడు suddenly we have become very busy. Cardiologist కన్నా last 10 years లో we have become more busy. Why? Because changing lifestyle. Right. మనం అన్ని వెస్టర్నర్స్ కాపీ చేస్తాం. సో మన ఇంటెస్టైన్, మన గట్ ఈజ్ నాట్ ట్యూన్ టు దేర్ లైఫ్ స్టైల్. కరెక్ట్. బట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఏప్ దెమ్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అది చేస్తాం. డేట్ నైట్ పార్టీస్ వాళ్ళు మేం చేస్తాం. వాళ్ళు ఫైబర్ కాదు, దే ఈట్ మోర్ ప్రోటీన్ డైట్, ఐ విల్ గో ఫర్ దట్. సో దిస్ ట్రాన్సిషన్ it's happening from our end, but our bodies and our genes, they are not ready for it. Right. So see, ee 1-2 generations lone ఇది జరుగుతోంది. See, probably my parents never they had these issues. Why? Because they were sticking to our old style. Right. So in one generation lo I am making a jump physically, but genetically my makeup is still what has been going for hundreds of years. Right. So అందుకే ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ క్యాచ్ అప్ చేయట్లేదు మన గట్. సో దానివల్ల whenever we take these high refined diets, మైదా బేస్డ్ డైట్స్ ఆర్ ఆల్ హై రిఫైన్డ్ డైట్స్ అండి. ఆ రిఫైన్డ్ డైట్ తీసుకోగానే దెర్ విల్ బి సడన్ గ్లూకోజ్ సర్జ్ ఇన్ ద బాడీ. అంత గ్లూకోజ్ పెరగగానే ఏమవుతుందంటే ఇంటెస్టైనల్ మొబిలిటీ ఆగిపోద్ది. రైట్. అందుకే యూ బ్లోట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ బ్లోటింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఆల్టర్నేట్ సిమ్టమ్ దట్ ఐ సీ ఇన్ మై పేషెంట్. హాఫ్ ఆఫ్ మై పేషెంట్ కమ్ టు దాట్ రీజన్ ఓన్లీ, బ్లోట్ అవుతుంది. సో నేను వాళ్ళకి ఇచ్చే అందరికీ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ అడ్వైజ్ ఈజ్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్. డూ వాట్ యువర్ మామ్ డాడ్ డిడ్.
మీ అమ్మ నాన్నగారు చేసినది సద్దన్నం వాళ్ళు తినేవాళ్ళు. అవును. యూ గో బ్యాక్ టు దాట్, యూ సీ హౌ ఇట్ హెల్ప్ యూ. ఇప్పుడు అందరూ అదే మనం చెప్తే మన పేరెంట్స్ చెప్తే మనం పట్టించుకో, బట్ ఒక వెస్టర్నర్ వాడు రాశాడు అనుకోండి, ఎవ్రీబడి సార్ yes we have to do that. మొన్నెవరో కాంజీ డ్రింక్ అని చెప్పేసి రాశారు అనమాట. గంజి గురించి రాశారు. ఓ వీళ్ళందరూ ట్విట్టర్ లో అసలు కాంజీ డ్రింక్ దట్స్ వెరీ హెల్దీ మ్యాన్ అండ్ తాజ్ లో కూడా ఇస్తారు బాంబేలో అని మాట్లాడుతున్నారు. అదే కదా. సో మనం అదేమంటారు, అది శంకులోకి వాటర్ పోస్తే కూడా తీరుదాం అన్నట్టు మనం అంటే వినరు. వెస్టర్నర్స్ చెప్తే you suddenly accept it as something that is unique, and that's where we are faulting. I feel bloating is not normal. It's happening only because mana genetic makeup is not designed for that high refined diet, but we are trying to imbibe that. Andike bloating. So what amount of bloating warrants a visit to you? See, bloating, it's a very relative symptom, and mana patients are very laid back. So the symptom is relative and our patients are lazy. Mana patient analogy idi anamata. That's what I see the flow. First home remedies, then Dr. Google, దెన్ లోకల్ ఫార్మసీ గాయ్ వాడిచ్చిన ట్రీట్మెంట్ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత దెన్ దే థింక్ ఓకే డాక్టర్ ఉన్నాడు కలుద్దాము అని. సో అదే మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు ఆ సూపర్ సినిమాలో బ్రహ్మానందం చెప్పినట్టు సగం జీవితం అదైన తర్వాత బ్లోటింగ్ వల్ల జీవితం ఇంకా అటు ఇటు అవుతుంది, ఇంకా నేను తినలేను బిర్యానీ అన్నప్పుడు దే కమ్ టు అస్. రైట్. అది కూడా బట్ ఐ టెల్ యూ ద సాడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ ఇష్యూ. పేషెంట్స్ వస్తారు కదా, వెన్ ఐ స్టార్ట్ టాకింగ్ టు దెమ్ దట్ లేదండి మీరు లైఫ్ స్టైల్ కొంచెం మార్చుకోవాలి అంటే అదంతా వినేసి డాక్టర్ గారు ఏమైనా మందులుంటే ఇచ్చేయండి నేను వేసేసుకుంటాను. లైఫ్ స్టైల్ మాత్రం ఐ కాంట్ చేంజ్. ఐ హ్యావ్ టు ఈట్ మై బిర్యానీ, ఐ హ్యావ్ టు హ్యావ్ మై లేట్ స్నాక్, టీ, కాఫీ, వాట్ ఎవర్, అండ్ అఫ్ కోర్స్ ద బెవరేజెస్ దే గో ఆన్. దట్ ఐ కాంట్ చేంజ్. సార్ ఈ మాత్రం ఫుడ్ ఈ మాత్రం ఇది ఇదివరకు జనాలు కూడా తిన్నారు కదా. ఇప్పుడు మీరు అంటున్న బిర్యానీ లేకపోతే ఛాయ్లు కాఫీలు ఇవన్నీ ఇన్సిస్టెంట్గా గట్టిగా తీసుకునేవాళ్ళు, బట్ ఇన్ని ఇష్యూస్ లేవు. డూ యూ థింక్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ వర్క్, అంటే సరదాగా ఒక 5 కిలోమీటర్లు నడిచేవాళ్ళు ఇదివరకు, అట్లీస్ట్ మై పేరెంట్స్ యూస్ టు వాక్ అ లాట్. ఈస్ దాట్ ద రీజన్ వై? అబ్సల్యూట్లీ. సి ఇప్పుడు ఇంత ఎక్స్ప్లోజన్ ఆఫ్ GI డిజార్డర్స్ లాస్ట్ 30 years ఉన్నాయండి. ఫ్రమ్ 1980s దే హావ్ సడన్లీ స్టార్టెడ్ షూటింగ్ అప్, అండ్ దే ఆర్ ఆల్ ఎట్లాంటి డిసీజెస్ అంటే the ones that affect you on day-to-day basis, acidity, bloating, constipation. దీని వల్ల they don't have any pathological major problem. It's all ఏమంటారంటే day-to-day life ని బాగా ఇంపేర్ చేస్తాయి. So these have been going in the last 30 years. Now in last 30 years what has changed? Your genes have not changed. It's only a matter of one generation. So if genetics have not changed, what is the thing that is changed is the environment. Right. You are changing the environment of your food. మీరు అన్న ఇప్పుడు బిర్యానీ మీరు అన్నట్టు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎంత తగ్గిందో అట్లే ద మేక్ ఆఫ్ ఇట్ హెస్ ఆల్సో చేంజ్డ్. రైట్. ద ఫాస్ట్ ఫుడ్ కల్చర్ హెస్ కమ్ అప్ సో ర్యాపిడ్లీ, దట్ ఈస్ ద వన్ దట్ ఈస్ డిస్ట్రాయింగ్ ద గట్. రైట్. అంతే. సో ఇప్పుడు అల్టిమేట్లీ ఇప్పుడు కొత్త కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే స్టమక్ అండ్ ద బ్యాక్టీరియా ఇన్ ద గట్ ఈజ్ లైక్ ద సెకండ్ బ్రెయిన్. రైట్. So now Westerners, everybody agree that this is the second brain. How much the brain controls the system, so also the gut with its bacteria inside can have the same impact on the brain. So it's now considered as second brain. Anta important second brain ki, what are we feeding it? We are feeding it all trash and shit. Yeah. So that and the consequence of pillalu kuda asarle ponle. You can say that even the now our impact you can see in the full blow in the second generation. If I say myself as the first generation got exposed, maybe you fall in the 1.5. Yeah. My kids, they are in that full zone. రైట్. సో ఈ తినే ముందు అర్ధగంట, తిన్న తర్వాత అర్ధగంట తర్వాత వాటర్ తాగాలి, ఈ లోపు తాగితే యాసిడ్స్ డైల్యూట్ అయిపోతాయి అని అంటారు కదా, అసలు టెల్ మీ ద ట్రూత్ అబౌట్ ఇట్. సి దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ నేను ఏమంటానంటే యాక్చువల్లీ మన పేరెంట్స్ కానీ మన ఫ్రెండ్స్ కానీ తిన్న తర్వాత ఎందుకంటారంటే ప్రాబ్లీ దే ఆర్ ఎగ్గింగ్ అస్ టు డూ సమ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. దేర్ ఈస్ రియల్ నో రేషనల్ దట్ మీరు తినే ముందే చేయాలి లేదా తిన్నాక చేయాలని ఏం లేదు. ప్రాబ్లీ ద ఫ్యాన్సీ వాజ్ దట్ కనీసం ఇప్పుడైనా వీడు ఏదో ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాడని. బట్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ ద ట్రూత్, మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్ అండ్ గుడ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ 20 minutes in a day at some point in the day, that's your convenience. మీరు మార్నింగ్ చేస్తారా, బిఫోర్ యూ ఈట్ బెడ్, ఇట్స్ యువర్ కాల్. But there is nothing that it should be attached with the food or immediately. In fact, food తిన్న తర్వాత cardiologists they say don't do exercise. Right. ఎందుకంటే మీరు తిన్న తర్వాత your blood system is focusing on the gut. అంతా blood అటు వెళ్తున్నది. Now if you are going to exert your heart, you might trigger something that you don't want. So అందుకే కార్డియాలజిస్ట్ని అడిగితే somebody with diabetic hypertensive 45+ అనుకోండి, వాడికి they say don't do post
food exercise that is harmful to them. Right. So it was probably meant to make you do some physical activity, but there is no big rationale scientifically. ప్రాబబ్లీ ఇక్కడ రాషనల్ సైంటిఫిక్ థియరీ ఉంది, తిన్న తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ కానీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కానీ చేయకపోవడం అంటే తినంగానే స్నానం చేయొద్దు అంటారు మన వాళ్ళు. ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు స్నానం చేశారనుకోండి తిన్న తర్వాత, ఇఫ్ యూర్ టేకింగ్ హాట్ షవర్, దట్ హాట్ షవర్ మీ బ్లడ్ పెరిఫరల్ సిస్టమ్ అంటే మీ మసిల్స్ లో ఎవ్రీవేర్ ఇట్ గెట్స్ డైలేటెడ్. Right. సో అగైన్ ఇట్ విల్ పుల్ ద బ్లడ్ టువర్డ్స్ దిస్ సైడ్. Right. సో దట్ విల్ స్ట్రెయిన్ యువర్ హార్ట్. దానికి దేర్ ఇస్ ఏ రాషనల్. నైస్. ఓకే, ఇప్పుడు చాలాసార్లు గ్యాస్ట్రోఎంట్రాలజిస్ట్ వీళ్ళ దగ్గరికి రావాలంటే ఎంబారసింగ్గా ఉంటుంది కొన్ని సమస్యలు చెప్పుకోవడానికి ఈజ్ అ మేజర్ కన్సర్న్. యంగ్, ఓల్డ్, ఫీమేల్స్, మేల్స్ డజంట్ రియలీ మ్యాటర్. కానీ హెల్ప్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు రావడానికి ఎంబారస్డ్ ఫీల్ అవుతున్నారు, రాకపోతే ఎంత ఎంబారసింగ్గా జరుగుతాయి అబ్సల్యూట్లీ అని నేను చెప్తాను. ద కామనెస్ట్ ఎంబారసింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ బ్లడ్ ఇన్ స్టూల్స్. ఓకే, I have seen many patients, they have bleeding while passing or while going to the poop. కానీ they feel it's very embarrassing to discuss with somebody, leave alone doctor. ఇంట్లో చెప్పాలన్నా కానీ they have lot of hesitation. I know somebody actually spots it, mother లేదా the spouse, suddenly there is a problem. That's when they start seeking out help on Google. They'll try to do something there. When it doesn't happen, that's where reach out. But I have seen that's one of the common problem that they feel it's very embarrassing. But trust me, if neglected, blood in stools మనం సరిగ్గా పట్టించుకోకపోతే, if it is a fissure or if it's a hemorrhoid, eventually they'll grow and they become chronic. If they become chronic, మనమైతే సింపుల్గా మెడికేషన్తో ట్రీట్ చేయగలుగుతామో, it ends up on the surgicals. రైట్. So yes, there is something, but let me tell you, doctor though interaction, I mean you should pick up your symptoms and probably you should be free enough to talk to him. Delaying it will only have consequences in the form that you will exaggerate your problem and you will end up with what could have been easily treated to something that requires more invasive procedure. 3 things that we can do today so that we'll thank ourselves 5 years from now. Eat less. Okay. Mindful eating andi. I think ఇప్పుడు ఫుడ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ సో plenty and people of course there is a peer pressure, social pressure, outings ఉంటాయి. You can't say no. If you say no, వాడు అంటాడు వీడికి ఏదో ప్రాబ్లం ఉందిరా అందుకు వీడు తినట్లేడని. That's the big thing. అదొక embarrassment. You sometimes eat because you feel that will start thinking you are sick అని. Right. So I would say mindful eating, eat less, physical activity. I think we are missing big time. Morning లేస్తాము, you take a shower, come outside, there's a vehicle, driver ఉన్నాడు. ఇప్పుడు not even we are driving, driver is there to drive for you. So as much as మనం సోషలైజేషన్కి ఈ వాట్సాప్ టిక్టాక్ చూడడానికి టైం ఎలా పెడతామో, we should have a 20 minutes. I'm not saying do hours together. Scientifically it is proven. 20 minutes, 5 days a week, I think you will be a much better person than what I think, as you said, you will be thanking yourself. And ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న కేవేట్ చెప్తాను. Science has shown that very unfortunately we have all got the bad genes possible. We అంటే Indians, we as Indians, మనమందరం we are having a bad set of genes. Unlike westerners, కొంచెం స్ట్రెయిన్ కార్డియాక్ వచ్చినా we can't tolerate, కొంచెం ఆల్కహాల్ ఎక్కువైనా liver doesn't take, కొంచెం షుగర్ ఎక్కువైనా kidney doesn't take. So we have to keep that in mind. We have got a very fragile genetic makeup. Right. So దీన్ని ఇన్ని రోజులు it was being covered by environment. ఎలా good food, some physical activity by our ancestors or my ahead generation was protecting them. ఇప్పుడు that is broken. Now we are not taking good food. Our physical activity has gone for a toss. Hence the genes are getting exposed. Now the villain is coming out. Right. అందుకే the studies are showing that Indian cardiac disease, it occurs 10 years ahead of others. Same profile. Right. Liver cirrhosis ఇప్పుడు 2030 తర్వాత they are saying that in India the commonest cause for cirrhosis is going not to be alcohol కాదు, hepatitis B కాదు, C కాదు, fatty liver. Why fatty liver? Food. Right. So fatty liver will become the number one reason why you will get cirrhosis. Fatty liver will be the number one reason why you will go for transplant. So atla the dynamics are changing so rapidly. So the food, mindful eating and exercise lekapothe 10 years lo we are going to see all sort of things manifesting big time. What do you think when you see these food reels on Instagram which are like
సుప్రీంలీ టెంప్టింగ్. ఇది తిను అది తిను ఇది తినగలే ఇంకా తినలేదా అయ్యా ఇది తినకపోతే అట్లెట్లా. వెల్ నన్ను డాక్టర్గా అడిగితే మాత్రం నేను చెప్తాను ఆల్ దీస్ రీల్స్ షుడ్ కమ్ విత్ స్టాచ్యుటరీ వార్నింగ్. జస్ట్ లైక్ సిగరెట్ స్మోకింగ్, ఇక్కడ కూడా ఒక ముఖేష్ని కింద పెట్టాలి మనం. ముఖేష్కి సీరియల్ ముందు మీరు ఎలా చూపిస్తారో మూవీలో ఇక్కడ కూడా చూపెట్టండి. దీస్ రీల్స్ ఆర్ మేడ్ బై పీపుల్ హు ఆర్ ఫ్యాన్సీ అండ్ క్రేజీ అబౌట్ ఫుడ్. అది డజంట్ మీన్ దట్ యూ షుడ్ ఆల్సో స్టార్ట్ టేకింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ ఎ హెల్దీ థింగ్. సార్ నిజంగా పెద్దవాళ్ళు ఊరికే చెప్పలేదు సార్, మితంగా తింటే ఔషధం అమితంగా తింటే విషయం అని చెప్పేసి. అబ్సల్యూట్లీ. సి ఈవెన్ ఆ చాణక్యుడు కూడా చెప్పాడు కదా, ఎనీథింగ్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఈజ్ ఎ పాయిజన్. ఏదైనా ఎక్సెస్, ఐ థింక్ దట్స్ చాణక్య ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, ఈ సెడ్ క్లియర్లీ ఏదైనా ఎక్కువ, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ షుగర్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఇట్స్ ఎ పాయిజన్ ఫర్ ద బాడీ. రైట్. సో ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్. ఐ థింక్ వీ షుడ్ బి మైండ్ఫుల్ అబౌట్ ఇట్. మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్. మైండ్ఫుల్ గా ఎలా ఉండాలి సార్ నాకు అది చెప్పండి. సార్ చుట్టూ ఇన్ని టెంప్టేషన్లు ఉన్నాయి, ఇన్ని రకాల ఆఫర్లు ఉన్నాయి. స్విగ్గీ అయితే ప్రేమగా మెసేజ్ చేస్తుంది, ఏ రాజా తిన్నావా తింటావా, మధ్యాహ్నం రాత్రి మిడ్ నైట్ పొద్దున్న 4:30కి ఏ దోశ తిని రాదు ఒకటి అని అంటది. ఏం చేయాలి, ఎలా ఉండాలి? దానికే అంటున్నాను, గౌతమ్ బుద్ధుడు లాగా మీరు కూడా నేర్చుకోవాలి హౌ టు కంట్రోల్ యువర్ మైండ్ ఓవర్ మ్యాటర్స్. ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలనేది యూ షుడ్ స్టార్ట్ లెర్నింగ్. ఎందుకంటే ఇన్ ద బిగినింగ్ యూ ఆస్క్డ్ మీ హౌ టు థ్యాంక్ యువర్ సెల్ఫ్ 5 years later. రైట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ నౌ. ముందు ఈ ఫుడ్ రీల్స్లలో 2 options. ఫస్ట్ ఆ నోటిఫికేషన్స్ అన్నా బంద్ చేయండి, లేదా కింద ఒక స్టాచ్యురీ వార్నింగ్ అని ఇవ్వండి. మనకు సిగరెట్ స్మోకింగ్ ముఖేష్ ఎలా వస్తాడో ఆ యాడ్ లాగా కింద కూడా రావాలి. ఏమని, దీస్ రీల్స్ ఆర్ మేడ్ బై పీపుల్ హు ఆర్ క్రేజీ అబౌట్ ఫుడ్. వాళ్ళకు వచ్చే జబ్బులు ఏంటో వాళ్ళకే తెలుసు, మీకు తెలియదు. సో మీరు వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళకండి, జస్ట్ సీ ద వీడియో, ఎంజాయ్, అంతే. రైట్. మన అది కోట శ్రీనివాసరావు గారిది పాత సినిమా ఒకటి ఉండేది, వాడు బిర్యానీ చికెన్ బిర్యానీ అంటే చికెన్ అక్కడ ఎలాడేసి ఓన్లీ రైస్ తినేవారు. అలా మీరు రీల్ చూడండి, ఈట్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎస్ ఎ నార్మల్ గుడ్ డైట్ ఫర్ యూ. And also ask yourself this question. Yeah, absolutely. After 5 years మీరు మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్ ఇప్పుడు చేస్తే యూ విల్ బి హ్యాపీ అలాంగ్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. లేదు అంటే యూ విల్ బి సీయింగ్ మీ ఆన్ ఎ డైలీ బేసిస్. రైట్. సో బ్లోటింగ్ అనేది పర్మనెంట్ కండిషన్ లేకపోతే ట్రీట్ చేస్తే కంప్లీట్ వెళ్ళిపోతుంది? లేదండి, నన్ ఆఫ్ ద GI ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ పర్మనెంట్. దే ఆర్ ఆల్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్. మీరు లైఫ్ స్టైల్ని కరెక్ట్ చేయండి. మేము ఇచ్చే మెడికేషన్ దే ఆర్ లైక్ ఎ బ్రిడ్జ్ టు రికవరీ, దే ఆర్ నాట్ ద క్యూర్. సి అల్టిమేట్లీ బాడీలో వచ్చే యాసిడ్ గ్యాస్ వస్తూనే ఉంటుంది, నోబడీ కెన్ స్టాప్ దట్. ఎందుకంటే బాడీ ఈస్ డిజైన్ టు ప్రొడ్యూస్ యాసిడ్ టు డైజెస్ట్ అండ్ ద గ్యాస్ ఈజ్ ఎ బై ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ డైజెషన్. ఈ రెండింటిని మనం ఆపలేము, బట్ మనం తినే ఫుడ్ వల్ల ఇట్ గెట్స్ అగ్రివేటెడ్. యాసిడ్ ఎక్కువ రావడము, గ్యాస్ ఎక్కువ రావడం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ రివర్సిబుల్ only provided you do mindful eating and then keep a check on what's the food that you are taking in. They are all totally correctable. Right. And ఇంకొకటి నేను విన్నాను దట్ ఒక సర్టన్ ఏజ్ తర్వాత, అసలు ఫస్ట్ పుట్టిన తర్వాత ఒక ఏజ్ తర్వాత పాలు అసలు అవసరం లేదు మనుషులకి అని చెప్పేసి, రెండోది ఒక ఏజ్ తర్వాత పాలు ఒకళ్ళు తీసుకున్నా మనం కాల్షియము ప్రోటీను అని చెప్పేసి అది మనకి వంట పట్టదు, అరగదు, వెళ్ళిపోవడమే అని చెప్పేసి. What is the truth to this statement? See, అంటే దీంట్లో కాంట్రవర్సీ ఏంటంటే, మిల్క్ ఐ థింక్ ఇప్పుడు కిడ్స్ ఉన్నారు అనుకోండి, చిన్నపిల్లలు ఏంటంటే బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ టు ఎనీ అదర్ ఫుడ్ అండ్ మిల్క్ ఈస్ ద వన్ దట్ ఈస్ ప్రాబ్లీ కమ్స్ ఫ్రమ్ మదర్. దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఫెలో హ్యాస్. సో న్యాచురలీ దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ద బాడీ స్టార్ట్స్ డైజెస్టింగ్. రైట్. సో ఇప్పుడు మన పేగులో, చిన్న పేగులో ప్రతిదీ డైజెస్ట్ చేసుకునే ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి అండ్ దీస్ ఎంజైమ్స్ దే మ్యాచ్ వాట్ యు టేక్. ఇప్పుడు వాడు పుట్టిన ఫస్ట్ 1-2 yearsలో ఇఫ్ మిల్క్ ఈజ్ ఓన్లీ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, దెన్ లాక్టేజ్ ఎంజైమ్ దట్ విల్ బి profoundly high so that he gets maximum out of the milk. But as you grow, when you start taking rice, wheat, chapati, everything, significantly the lactase enzymes start dropping. Right. And since you have already found other alternate source of deriving energy, then the need or probably the body is tuned genetically in such a way that you start let going the enzyme needed for milk digestion. So in that way, milk in adult, if you are looking that as a source of energy, well, it's a myth rather than anything. And if you are going to counter that by saying, లేదు సార్ దాంట్లో కాల్షియం ఎక్కువ ఉంటుంది, కాల్షియం బాడీకి స్ట్రాంగ్ అంటే, well, I'll say that as you grow elderly or older, renin is the enzyme that actually splits the milk. That actually goes down in your body. So పెద్దగా దాంట్లో నుంచి ఏం కాల్షియం రాదు. సార్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని రోజు ఇన్ని లీటర్ల పాలు తాగి బలంగా తయారయ్యి బ్యూటిఫుల్ మ్యాచ్ విన్నింగ్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు సార్.
దట్ ఈస్ మై కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్. లేదు మీరు మీరు మహేందర్ని అడగడం మర్చిపోయారు మిల్క్ తో పాటు ఏం తీసుకున్నాడని. ఇట్స్ నాట్ దట్ హి వాస్ స్లోలీ ఆన్ ఇట్. ఐఎమ్ షూర్ హి హాడ్ టేకెన్ ఇనఫ్ ప్రోటీన్, ఎగ్స్ to go along with it. Worked out big time. Yeah, absolutely. అట్లంటే మీరు మరి కోహ్లీ గురించి చెప్పట్లేదు. కోహ్లీ is a total vegetarian. He's a vegan to the big extent. Right. I'm sure his milk is never a part of his dietary plan. Not recently. So, he's a vegan and yet ఇప్పుడు ఈ IPL లో కూడా is as much as that. Right. He's as good as that. Great point, sir. Yeah. Okay, లాజిక్ తో పెట్టారు. Fantastic. Sir, కొంతమందికి కొన్ని ఐటమ్స్ చాలా ఇష్టం. కొంతమందికి పులుపు చాలా ఇష్టం, కొంతమందికి మైదా చాలా ఇష్టం, మైదాతో చేసినవి, బజ్జీలు చాలా ఇష్టం. బట్ తినగానే బ్లోటింగ్ వస్తుంది ఆర్ గ్యాస్, వాట్ ఎవర్ ప్రాబ్లమ్స్. సో వాళ్ళు ఇంకా జీవితాంతం ఈ ప్రాబ్లం వల్ల వాటిని అవాయిడ్ చేయాలా, లేకపోతే ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నా పర్లేదు తినేయాలా, ఏమైనా బెటర్ సొల్యూషన్ ఉందా? There are two ways of approaching the situation అండి. Can I do it myself or do I need a support? Right. So can I do it myself అంటే నేను అది ఎంజాయ్ చేస్తాను బట్ ఇన్ ఏ లిమిటెడ్ వే. ఐ కీప్ ఇట్ లిమిటెడ్, ఐఎమ్ మైండ్ఫుల్, యూ ఎంజాయ్. లేదు నేను ప్రతిరోజు తినాల్సింది అంటే దెన్ యూ నీడ్ మీ. నా దగ్గర రావాలి, ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ మెడ్స్ టు కంట్రోల్ ద సిచ్యువేషన్ అండ్ యూ ఎంజాయ్. Right. సో ఇట్స్ ద చాయిస్ ఈస్ యువర్స్. Very nice, sir. So there are two solutions. Yeah. The easier one is mine, the harder one is yours. Right. Your way or the highway. Absolutely. Maida was not there before. Correct. Right? Maida is a concentrated part of the wheat. So దాంట్లో glycemic index అంటాం, it's very high. అంటే if you take this portion of maida, it will shoot up your glucose to next level. In fact, ఇప్పుడు do you know that Hyderabad is the capital of diabetes in India? గుజరాత్ కాదా సార్? లేదండి. As per the recent guidelines, what have come up, they are saying that 1 in 7 is diabetic. Right. So that's how common it is becoming. It is because you are stressing your system too much. Maida, that sudden spike in the sugars, pancreas cannot handle. You are burning it. ఎందుకంటే you need more insulin. So మీరు ఒకటేసారి pancreas ని stress లోకి పంపించేస్తారు. So daily you are stressing it. After some time అది ఇంకా fatigue అయిపోయి boss I'm done. ఇంకా నువ్వేమని చేసుకో, get an exogenous. Right. Get one more source of insulin. That's what insulin comes in. So that's what is happening. The substances that have this tendency to suddenly shoot up sugars will kind of cause a stunning of the stomach. So suddenly it bloats up. It bloats up. అందుకే మైదా తిన్న వాళ్ళు నెక్స్ట్ డే దే టెల్ యూ హ్యాడ్ ఎ హెవీ టమీ. సార్ పీపుల్ విల్ బికమ్ సోషల్ యాంగ్జైటీ విల్ బి అ కామన్. ఇది సోషల్ ఆక్వర్డ్నెస్ పెరిగిపోతుంది, సోషల్ స్కిల్స్ తగ్గిపోతాయి, డిప్రెషన్ పెరిగిపోతుంది. హెన్స్ నోబడీ విల్ బి ఏబుల్ టు టాక్ టు ఎనీవన్. ఐ థింక్ అండ్ ఐ టెల్ యూ వాట్, this social media is like a dopamine shot. You are so continuously getting that shots. If you are deprived of it, you can't take it. In the sense that ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ లో ఫెయిల్ అయ్యాం. See, back probably in my days I would have taken it. Okay boss, next time I'll try. But now you are so embarrassed socially and you don't get that shot. You are depressed. You are easily given up. సార్ రెండు జరుగుతాయి సార్. ఒకటి ఈ డోపమైన్ దొరక్కపోతే డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయి తీసుకోలేక ఎక్స్ట్రీమ్ మెజర్స్కి తీసుకోవడం. రెండోది బికాస్ ఎనీ గుడ్ థింగ్ కెన్ గెట్ బోరింగ్ ఆఫ్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఈవెన్ బిర్యానీ కూడా ప్రతిరోజు తింటే బోర్ కొట్టేస్తుంది. Not if you are taking today prawn biryani, tomorrow mutton. In the sense that correlation ఏంటంటే the social media is so plethoric. అంటే I don't think you'll get bored. చూడండి సార్, look at the subtle changes. సోషల్ మీడియాలో సటిల్గా వచ్చిందో అలానే సటిల్గా పీపుల్ ఆర్, హైదరాబాద్లో చూడండి ఎన్ని క్లబ్స్ వచ్చాయో వేర్ పీపుల్ వాంట్ టు మీట్ పీపుల్ ఆన్ ద ప్రిటెక్స్ట్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ద అదర్ యాక్టివిటీ. పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ పార్టీస్ ఇన్ ఈచ్ అదర్స్ ఫ్లాట్స్, ఇన్వైటింగ్ స్ట్రేంజర్స్ ఇన్ టు దర్ ప్లేసెస్, ద మీటింగ్ ఫర్ క్విజెస్, ద మీటింగ్ ఫర్ business discussions, and they're planning backpacking trips. Travel chala perigindi. Travel is the only way where you can meet new and interesting people and you being yourself. These in-person activities have grown big time. Tremendously antara. Yeah. Chala chapa kinda meer laga. Meer chudandi inko 5 years నాకు అనిపిస్తుంది half of the traveling is more of a FOMO thing. Yeah, you are more worried that guy went, I didn't go, నేను పోలేదు, వాడు వెళ్ళాడు, వాడు పెట్టేసినాడు WhatsApp లో, I have to go. అలా చేసినప్పుడు some people are finding the maza of it. Yeah. Anyways, చేసేది గుడ్ థింగ్ అయినప్పుడు ఎంతో కొంత బెనిఫిట్ సీపిన్ అవుతుంది. Let's hope and pray that's the way it should go. Yeah, absolutely, sir. Yeah. But I think sooner or later I feel ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియాలో you have seen they have legalized it. Social media exposure not below 16. I felt that was so good. See, you are protecting the very sensitive mind,
16 years daga you can't have an access to social media, such a good thing. I think ఇండియాలో కూడా నేను ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నా ఆ రూల్ పాస్ చేసినప్పుడు. వండర్ఫుల్. పిల్లలందరూ చక్కగా ఏపీకేస్ వాడుతున్నారు, దే ఆర్ యాక్సెసింగ్ టిక్ టాక్ బిగ్ టైమ్, ఎవ్రీవన్. రైట్. Okay, because they are already so smart, so exposed. But at least some legal way that a blanket unte, if not totally, some coverage, some you'll bring it down to some extent ani. That's the hope. Sir, in fact nee inkoka theory vinna where Instagram and Facebook, the meta companies wanted to do this. Oh, is it? Segregation of under 16 because వాళ్ళ దగ్గర spending power లేదు, ఏం లేదు. Why should we cater to them? Why should we waste our data? Everything is a lot of money కదా. సో ఎందుకు వేస్ట్ చేస్తున్నాం మనం వాళ్ళ దగ్గర, వాళ్ళ మీద. సో ఇది మనం డైరెక్ట్గా చేస్తే గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి పర్మిషన్లు, లాబింగ్లు, డబ్బులు. సో రాదర్ ఇది లేకుండా వీళ్ళని మెంటల్ చేసేస్తే గవర్నమెంట్ ఇలాంటి మెజర్స్ తీసేసుకుంటే మనం సార్టెడ్. దాని తర్వాత మనకి ఏజ్ గ్రూప్స్ ఎవరైతే మనం పైసలు మింట్ చేసుకోగలం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం చేస్తాం ద వే దట్ వీ వాంట్. అండ్ అప్పుడు మన సిస్టమ్స్లో బోలెడు అంటే చైల్డ్ సేఫ్టీ ఈ ఇష్యూస్ ఉంటాయి కదా, అవి ఏవి ఫ్లాగ్ కూడా అవ్వవు బికాజ్ ఎవ్రీవన్ విల్ బి అబౌవ్ 16. Let's hope. There is an interesting memo when we become MBBS doctor we take a Hippocrates oath anu. Hippocrates oath ana. Before that you might have a Prometheus story innaru. Vinnanu sir. So Prometheus Greek god. వాడికి కింద ప్రజలు ఇంత కష్టపడుతున్నారు, దే డోంట్ హ్యావ్ ఫైర్ అని చెప్పి ఆ మౌంట్ జీస్ నుంచి తెచ్చిస్తాడు. రైట్. అది ఇచ్చినందుకు జీస్ he condemns him, punishes him. He puts him on a hill, ties him. He doesn't kill him because he's a god. You can't kill him. He just cuts open his liver. Right. ఇక్కడ కట్ ఒకటి ఇచ్చేసి వదిలేస్తాడు. సో డైలీ వల్చర్ వచ్చి ఇట్ విల్ ఈట్ హిస్ లివర్ and then go back. Right. But he never died. ఎందుకు? That liver would regenerate. Oh. That liver would regenerate. Zeus, he thought after 3-4 months he would have perished, but that fellow is still alive. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే మన విజువల్ థింకింగ్ ఉన్నా కానీ సోషల్ మీడియా ఈజ్ లైక్ దట్. ఇట్ హ్యాస్ ద టెండెన్సీ టు ఫైండ్ న్యూ వేస్ ఆఫ్ రీజనరేటింగ్, ఇట్లా నాశనం చేసి వదులుతుందంటే. అబ్సల్యూట్లీ. మనని మొత్తం ముంచేసిన తర్వాతనే బ్రహ్మాండం దగ్గరికి తీసుకెళ్తుంది ప్రివేల్ అంతే. ఐ థింక్ ఐ స్టిల్ ఫీల్ మై ఫాదర్ హ్యాడ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అనిపిస్తుంది. 100%. He had a better food, he had better lifestyle, probably was more stress free. వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్. అబ్సల్యూట్లీ. వీళ్ళందరూ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్లు ఏవైతే అనుకుంటున్నారో అదే ఆయన చేశాడు, ఆయన లైఫ్ స్టైల్ అది. అబ్సల్యూట్లీ. హీ లివ్డ్ అప్ టు ఇట్. మనము ఏదో మనం 10 years ముందే నేను రిటైర్ అవుతా, యువర్ థింక్ యూఆర్ డూయింగ్ ఎ గుడ్ థింగ్, బట్ దట్స్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ ఆన్ ద స్ట్రెస్. వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ సరిపోవట్లేదు, యూఆర్ నాట్, యూఆర్ స్క్రూయింగ్ అప్ అంతే.